परम पिता परमेश्वर सारियां कला संपूर्ण है। 16 कला नहीं, हज़ारां कला नहीं, लखां कला नहीं, करोड़ां अरबां अनगिनत कला भी हर चीज़ विच वो माहिर है। उसकी लीला का कोई अंत नहीं है। मालिक जिथे कोई बन के बैठा होंदा, मालिकां दा मालिक है, सेवकां दा सेवक है, राजियां दा राजा, हर रूप विच वो आप है। झगड़ा पाने वाला वो आप है, झगड़ा कराने वाला वो आप है, सुलह करने वाला वो आप है, लड़न वाला वो आप है, प्रेम करने वाला वो आप है, प्रेम भोगन वाला वो आप है, क्रोध करने वाला वो आप है, क्रोध शांत करने वाला वो आप है, गाहक भी आप है, तकड़ी भी आप है, वट्टा भी आप है, तोलन वाला भी आप है, व्यापारी भी आप है। हर जगह वो आप ही आप है। उसकी लीला नूं समझना बहुत औखा, नामुमकिन है, समझिया नहीं जा सकता। पर अपना आप, अपना रूप, अपना रंग, ना तो वह रूप है, ना रंग है, ना रेख है, ना कोई निशान है। वो बिना देश तो है, वह कोई देश भी नहीं है, वह कोई घर भी नहीं है, वह कोई निजी स्थान भी नहीं है, पर है वो हर जगह। वह कोई खास रूप नहीं है, पर सारे रूप वो ने। वो किस तरह का किद्दां अपने रूप समझाता है। जिस भगत ते वो प्रसन्न होंदा है, उसनों वो अपना आप दसदा, अपना आप समझाता, अपनी लीला दिखानी उन्होंने शुरू कर दिंदा, अपने कोतक दिखानी शुरू कर दिंदा। सिर्फ एक बुद्धि ते पढ़दा। जब तक बुद्धि ते पढ़दा, गल छोटी जी हुंदी है, वो गल समझ नहीं आती। पर जो वो पढ़दा हटा दिंदा, माया वाला पढ़दा हटा दिंदा, तो इंसान देखता है कि परमात्मा दे मेरे तो अलग ही नहीं, वो तो मेरे नाल ही है, हमेशा मेरे नाल है। पर एक ऐसा माया का पढ़दा पिया जिहदे करके सानू परमात्मा बहुत दूर नज़र आंदा है। कई बार तो इंसान दुख विच इतना दुखी हो जाता है, इतना मशरूफ हो जाता है कि उन्होंने लगता भी परमात्मा का कोई अस्तित्व है ही नहीं, परमात्मा कोई है ही नहीं। यह सब एक कहानी है, एक गल्लां, वो भी एक माया का ही प्रभाव है, वो भी एक बुद्धि ते ही पड़ता है, वो भी सोच जिहड़ी इंसान की काल हावी कर दिंदा। बाकी परमात्मा तो है। इतिहास विच कई इस तरह के उदाहरण जितों देखा जा सकता है भी परमात्मा अपने सेवकों का हमेशा ही रक्षक बनया, हमेशा उन्होंने कदर की है, कदर कराई है समाज को, और हमेशा रक्षा की है, हमेशा सुख दिते एंड ते आके। क्योंकि परमात्मा ही मारदा, परमात्मा ही बचाता। अगर साडे जीवन में कोई दुख है तो वो दुख भी उसके हुक्म के नाल ही है, क्योंकि हुक्म के अंदर सब कुछ है, हुक्म तो बाहर कुछ नहीं है। साडे बुरे कर्म ने जिहड़े साडे अगे आ रहे हैं, साडे बुरे लेखे ने जिहड़े असीं लेख लिख रखे ने, अपना ही बीजे आपां वढ रहे हैं। तो उस बीज नूं खत्म करने वास्ते या इस बीज नूं छोटा करने वास्ते सानूं अच्छे कर्म करने पैणगे। वो अच्छे कर्म की है? दान करो, सेवा करो, सिमरन करो, संगत की सेवा करो, जितना वध तो वध हो सकता कीर्तन करो, जितना वध तो वध हो सकता सिमरन करो। उस सिमरन के प्रभाव के नाल ही जिहड़े तुहाडे जीवन में वो दुख खत्म होणगे। सिमरन तो विश्वास नहीं उठन देना, सिमरन तो विश्वास नहीं अपना चुकना, और सिमरन ते ही भरोसा रखना है कि उस हरि का नाम, उस हरि का सिमरन, गुरु का शब्द बहुत वड्डा, बहुत उच्चा, बहुत सुच्चा और बहुत ही करामाता वाला, बहुत ही सुख देने वाला है। यह एक ऐसी संजीवनी बूटी है, हरि का नाम, गुरु का शब्द, जिस संजीवनी बूटी के नाल साढ़े 84 लाख जन्मां के जो दुख है वो समाप्त हो जाते हैं। इस एक जीवन की तो गल ही कुछ नहीं।
उसने आना जाना जिहड़ा वो खत्म कर देना, मोक्ष की प्राप्ति मिलनी है, दुखों तो निजात मिलना, दुख तो परे हो जाना और सुख के करीब चल जाना। दुख है नहीं है, दुख साडे मन की एक सोच है, मन की एक उपज है कि सानू दुख है। दुख कुछ भी नहीं है। दुख की है? दुख वो है जिहड़ा सानू परमात्मा का विछोड़ा है। दुख वो है जिहड़ा असीं हरि दे नाम नूं भुल्ले पए हां। दुख वो है जिहड़ा असीं सेवा भुल गए हां, सिमरन भुल गए हां। दुख वो है जो अपने साडे जीवन का मकसद है, असीं उहनूं भुल गए हां भी असीं किहड़ा सौदा असीं लैण वास्ते आए हां, काहदे वास्ते साडा जन्म होया। दुख वो है। पर जिहड़ियां संसारिक पदार्थ ने, संसारिक सुख ने, उन्हां दा साडे सुखां विच कुछ वाधा घाटा आया, कुछ सुख साडे कोल हैगे ने, कुछ खोए गए ने, कुछ दी आपां मन विच आस रखी है भी उन्हां नूं हासिल कर लईए। ਇਹ सिर्फ सुखां दे मोह ने ही सानू दुखी कर रखा है। सुख दा मोह छड्ड दईए, उस परमात्मा दे नाल प्रेम करिए, उस हरि दे नाल प्रेम करिए जिसने साडी माँ दी गर्भ तो साडी रक्षा कीती है और अंत तक जिन्हें साडे नाल जाना है और फिर उन्हें सानू अपने श्री चरणों में स्थान देना और हमेशा हमेशा वास्ते सानू मोक्ष प्रदान करना। असीं उस ते आस रखिए, उस ते भरोसा रखिए जिहड़ा सब कुछ करन विच समर्थ है, जिसने धरती बनाई है, जिसने आसमां बनाया है, जिसने सूरज चंद्रमा खंड ब्रह्मंड सब कुछ बनाए ने, फिर उन्हां दा विनाश करदा है। क्योंकि इको कल्ला ही वो आप जन्म देने वाला है, कल्ला ही वो आप मौत देने वाला है। मारन वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। हुण इतिहास च कई इस तरह दी उदाहरणा, जिस तरह ध्रुव भगत है, प्रहलाद भगत है। प्रहलाद भगत नूं कितना उन्होंने मारन की कोशिश की गई, दरिया विच सुट्टिया गया, समुद्र विच सुट्टिया गया, सप्पां दे टोली विच उन्होंने छड्ड दिता गया जिथे कितने सारे सप सी। हाथियों के नीचे उन्होंने गया गया, अग विच साड़न की कोशिश की गई, पर हर कोशिश बेकार गई। क्योंकि जिसदे सिर ते उस मालिक का हथ है ते उसका वाल भी विंगा नहीं होंदा। उन्हें सारी दुनिया तो आस छड्ड के, उसका खुद का जिहड़ा पिता सी वो एक राजा सी, पर उसने सारी दुनिया की आस छड्ड दी। सिर्फ इको उस हरि ते आस रखी, उस नारायण ते आस रखी कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, कि हे हरि, हे भगवान, हे नारायण, तेरे तो बिना ना कोई मार सकता, ना कोई पैदा कर सकता, ना कोई बचा ही सकता। सिर्फ तेरे हाथ विच ही सारिਆਂ ਦੀ डोर है। जितना समाज असीं देख रहे हैं सारे तेरे हत्थां दे, तेरे हत्थां विच ही सारिਆਂ ਦੀ डोर है। जिस तरह तेरा दिल कर रहा है उस तरह ही तू इन्हां नूं नचा रहा है। सिर्फ इंसान दे एक मन का एक ख्याल है कि मैं बहुत अच्छा कार्य करता, मैं बहुत अच्छा काम करता, मैं इस तरह करता, मैं उस तरह करता। यह एक इंसान का अहंकार है, एक इंसान की बुद्धि खराब है, एक इंसान दे अंधेरा है। क्योंकि उसनों ज्ञान नहीं है। जब तक उसनों ज्ञान नहीं है उदों तक ही इंसान यह सारिया गल्लां करता है कि मैं इस तरह किया, मैं उस तरह किया। जब उसनों ज्ञान का दीवा उहदे मन में जग जाता है, जदों उसका मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, फिर उसनों इस गल की समझ लग जाती है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ कर रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वरत रहा है, यह परमात्मा के हुक्म में हो रहा है और उस परमात्मा के हाथ में जो रहा अपनी रजा में सब कुछ कर रहा है। ना कोई मूर्ख है, ना कोई सियाना। अगर कोई किसी को कोई गलती हो गई है, कोई बुरा काम हो गया, वो भी एक परमात्मा का हुक्म है। अगर किसी ने कोई गलती करती है तो तुसी उसके नाल घृणा ना करो, तुसी उसके नाल नफरत ना करो, तुसी मन में ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैर ना रखो। क्योंकि परमात्मा के प्रेमियों ने ना तो कभी किसी नाल बैर रखा, ना किसी नाल नफरत की है, ना किसी नाल घृणा की है।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਸ਼ਾ, ਘ੍ਰਿਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗਣ, ਨੇਕੀਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ, ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠੜੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਠੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਤਨਾ ਬਚੋ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੂਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਸ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸੱਜਣ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਮੀਤ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ
ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ हे ਈਸ਼ਵਰ ਸਭਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ हे ਈਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ ਔਰ ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀ, ਆਸਮਾਨ, ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਸਿਰਫ ਸੱਚ, ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤਨੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਵੈਮ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁੱਚੇ ਬਣੋ, ਸੱਚੇ ਬਣੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬਲ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ हे ਈਸ਼ਵਰ, हे ਨਾਰਾਇਣ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਔਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਰੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮਨੁੱਸ਼ਯ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਰਾਖਸ਼ ਵੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ, ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ, ਡਰਪੋਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਗੰਗਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਚਾਹੇ ਬੁਰੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਔਲਾਦ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਜੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਕਸ਼, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਘਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਪਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣ ਆਏ ਜੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ 24,000 ਸਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਮਿੱਥਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਨਮ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਤੇਰੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 10
1% भी मेरा नाम जप लेगा सावां दा ते तेरी चढ़दी कला रहेगी, तैनूं कोई दुख नहीं पड़ेगा। हुण असीं की कहने भी आपां 1% भी नहीं लैंदे, पर जिहड़े फकीर ने, पीर ने, संत ने, भगत ने, उन्होंने 24,000 ਦੇ 24,000 ਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਮਨ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਮਨ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕੋ ਦੀ ਹੀ ਲਗਨ। ਉਹ 24,000 ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 24,000 ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਾ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਾਂ।